ya telefonum. بله دست پیکم تاب خیر هاتنن مجرمه ایرو میتینگری و کردستانه به نام خدای کردستانی ام دست بکن پیوا میتینگری چه هنوز دزانم براستی یعنی لیتراتور میتینگری لیتراتوری که زاو برفره پیو بخواه پیوا میتینگری جی پیوا kolonyalizmeti kolonyalizm پیوی که انگلیزیه لی پیوا میتینگری زیادتر یعنی فرانسی بجیبیه kolonyalizm her düzü yani hevatene yani metingerici kolonyalizmci hevatene hem dikarın her peyvancı bir her bakar binin le peyva metingeriye bixwe zedetir hestiyariye ki mervda çetke yani fikre ki ilba merv çetke sedema viyeke ji jber ku em gerek caran de metnan da de literatüre da raste peyva metingeriye hatine raste peyva kolonyalizmine hatine peyva metingeriye معنوي يعني حكمرانية حكمرانية كوميكي لسر كوميكي دن يعني حكمرانية ام بيج نتواكي لسر نتواكي دن حكم كرنا حكمرانية لي اف بيف ليفر بتايبتي ام بيجن الروشلات انا يعني الليتراتورة تركان دا برانيج الليتراتورة تشابكران جيشت بردستمه جبرو جي اغلب لفيدري وك پیوکی ام بیشن دواره آبوری دا تی یعنی اوسط تی گشتن چونکی جبر کو جالیت جب کردن و اف پیو وکی لسر آبوری هاتیه پینا سکرن یعنی میتینگریا لسر آبوری هاتیه پینا سکرن یعنی جو هاتیه شروع وکرن از بیشم جالی آبوری و اغلب اوسط دیدن یعنی امپریالیزم آبوریه امپریالیزم دولتین اروپایی لسر دولتين لسر ام بيجن روشلاتا ناوين جبركو اغلب تيكليه كي ابوري امبرياليزم كي ابوري هي دواري دا وساتيتن شليد باري ام چاكن بله ميتينغري لدراستي دا نتني تيكلياوي و ابوري هي ميتينغري تکیلیاوی به پسیکولوژی، به آبوری، به چانده، به بدنه، با کی فیزیکی جی، یعنی اف گشته به هفرا تکبرنا جواکی کیه. یعنی تو وقتا جواکی کی میتون دیکی تو تنه دوار آبوری دانه، دوار پسیکولوژی داجی توی جواکی تکتبی، دوار بدنی واجی، دوار چاندی داجی تو وی جواکی تکتبی، یعنی به تواهی تو حقیقتا جواکی کی جهوله رادکی. جبر ویجی پیوکی زاف برفره یعنی چونکی ایرو مثلا خبات زاف میکرو درکتنه هر قاده کی بتنا سری خو خبات لسر تکرن زاف ایدی خبات میکرو تکرن لی اف لیتراتور میتینگری جبر کو زاف برفره دوی مرف یک بیک براستی بس بکه کو مرف تام تی بگیشه یعنی ایرو روشا کردان و روشا کردستان اجبوک مرف تام فهم بکه براسی دوی مرف همه وقت همو ام بیشن علم زانستی به کو دوان وارندا یعنی چه هاتیه کرن و میتینگری چهار جرا میتینگری تپینا سکرن با کی گشتی یا یکه میتینگری خوب جیکریه میتینگری خوب جیکری اغلب جالی سردستم و یعنی او کسی کتین کلونیزت کن دوره کی ج نتوان خو هنه کم یعنی گله کسان دبن لور بجیه دکن و هم باید کی نفوسا ورد گوهرینن یعنی دموگرافیا ورد گوهرینن هم جی باید کی آبوری جدی سای و چافکانین آبوری جی دکشنن ناونده یعنی او ناوندن بیشن kolonizasyon li kuderibe دوار آبوری داجی ام بیشن استفاده کی زم مزن هیه یا دویم جی میتینگریا میتینگرینه یا sömürgeciliği de بیشن جیران میتینگریا میتینگرینه جی هنک انسانان li میتینگهی بجیدکن ne tevahiyen بیشن هنک انسان li میتینگه te bicih kirin o disa çafkani jivir tekişandın
Ya seya metingeriya vekiltiye, vekil sömürgecilik de gotun jera. Ev jî ji neteweya serdest ne, ji neteweyên cuda hinek kes tên li metingeyê tên bicih kirin. Mesela ev yek Türkan vî yekê ji gelekê ji xwe me wernewir. û ya çarem jî metingeriya navxweyî yani iç sömürgecilik. Di vir da jî em bêjin ji xwe ji hema neteweyê ne zexta navendê li ser derdora wî yani merkez çevre têkiliya navendê û em bêjin derdora wî zexta wî ya li ser dora xwe zexta navendê ye. Mêtingeriya li Kurdistanê em bêjin gelo ji vana kîjan e? Ji van her çaran e. Yani ev her çar cure mêtingerî jî li Kurdistanê hatiye bikaranîn. Li çar perçeyê Kurdistanê em formên cuda dibînin yan jî li perçekê Kurdistanê em her çar forman jî mümkün e ku bibînin. Yani gelek mesela li hinek deverên em bêjin ev ji xwe mêtingerî egleb lîteratûra mêtingeriyê di lîteratûra Ewropayê de em bêjin ji lîteratûra Ewropayê derketiye û li ser giryarên wan em bêjin ev pênasena derketine. Egleb mesela li wan deran em ji van cureyan yekî dibînin yan jî duduyan dibînin. Lê li Kurdistanê bi rastî rewşekî li gor mêtingehên din rewşekî zav cuda û awarte heye di her warî da. Yani jeopolitika Kurdistanê, em bêjin demografiya Kurdistanê, perçebûna wî û stratejiyên li vir tên bikaranîn zav cuda ye. û digel hemû van cudahiyan em dibînin ku dîsa di nava wan welatên ku hatine mêtingkirin di nava wan da tenê Kurdistan wek mêtingehek nayê pênasekirin. Dîsa lîteratûrekî di vî warî da li ser Kurdan mixabin tune ye. Yan jî zevkê me êdî van dawyana hinek çêbûn. Lê dîsa jî qet têrê nake. Hinek çend kesên em bêjin wisa çend kes xebat li ser van karan kirine. Bûya wey em bêjin wek ew maye yani şexsî maye. Lê em mesela ev lîteratûra mêtingerî em li deverên mesela alî Hindistanê dibînin. Ew mesela kesên gelek navdar li ser lîteratûra kolonyalîzmê dixebitin mesela pirên wan mesela ji Hindistanê ne û gelek lîteratûrekî berfireh mesela derxistine mêrkana rewşa xwe mesela di vî warî da gelek xweş pênase kirine û derxistine holê û bi çawa wê bîyê çimkî yani belkî tiştekî zav basît tê dîtin. Tu wexta behstekê tu dibêjî yani Kurdistan mêtingê tiştek basît tê dîtin yan jî qet nayê qebûlkirin. Lê qebûlkirina vî lîteratûrê qebûlkirina vî yekê tespîta civaka Kurdan e. Tespîta civaka Kurdistanê ye û digel tu wexta vî tespît êdikî yani tu nexweşiyê tespît bikî tu li gor wî êdî dikevî pey çareseriyan jî. Wexta ku nexweşî nê tespît kirin dermankirin jî zav zehmet dibe. Helbet nepênasekirina Kurdistanê di vî war de kêmbûna lîteratûrê yani tesîra epistemolojiya Tirkan jî zav e. Yani Tirk ji ber ku em bêjin lîteratûra em ji serdestan lîteratûrê werdigirin em bi çavên wan yani bi perspektîfekî oksidentalîst yani bi nêrîna wan em li xwe dinirxînin xwe dinhêrin. Ew çawa dixwazin me pênase bikin bi çi rengî me pênase bikin em jî bûyî perspektîfê li xwe dinhêrin bûya xwe pênase dikin. Ji ber wî jî ev pênasekirina me yani pênasekirina rewşa me mixabin zav em bêjin kêm maye û nayê qebûlkirin jî yani. û qebûlkirina vî yekê dîsa her wisa di siyaseta navxweyî de zav giring e. Siyaseta navnetewî de bigorin. Yani di siyaseta navnetewî de tu wexta vî pênaseyê dayînî li gor wî hemû em bêjin bertekên duwarê rewşa Kurdan da jî diguhere lê ew jî ji xwe digel vî sîstema kolonyalîstin yani ji ber wî jî lîteratûrek bi vî awê mixabin dernaxin yani. û em werin li ser wê yekê ku ev mêtingerî ji kengê de dest pê kir li Kurdistanê. Tê bîra min di zanîngehê de rojek yekî ji me behsa Osmanî dewleta Osmaniyan dikirin yani digotin Osmanî emperyalîstin yan na?
یکی مامۆستای وێ دەمی گوتبوو نەخێر سیاسەتا کە عوسمانیان دەمێشانن سیاسەتێکی ئەمپەریالیست نەبوو li gor kî li gor çi em wexta ku di pratika siyaseta Osmaniyan da jî dibînin ev pratika emperyalizmê hê ji wir de dest pê kiriye û piştê komara Tirkiye ev yani ev berê xwedayîna sîstema kolonyalîst yani birêvebirina em bêjin Kurdan wekî kolonîzekirinê di komara Tirkiye de zêdetir dibe yani ew zext û ew plan û proje zêdetir dibin lê ev wê demê dest pê nekiriye di wexta Osmaniyan de hê ev sîstem dest pê dike em bi giştî wexta li Rewşa Kurdistanê binêherin Kurdistan ji xwe gelek mîrektiyên hûn jî dizanin gelek mîrektî û dewletên Kurdan yani di forma wê demê de dewlet em dibêjin di sed sala 11 de du em bêjin dewletên Şîyan hebû Akkoyun û Tirkmenan hebûn Akkoyun û Karakoyun piştî di wê demê de ji xwe zextekî li ser dewletên Kurdan hebûn piştî hilweşîna van her du devletan devletek imparatoriyekî zexm derdkeve holê devlet imparatoriya Sefewiyan û hûn jî dizanin dîsa du hêzên serekiyên mezin yani Sefewî û Osmanî di wê demê de du hêzên mezinin û jeopolîtîka Kurdistanê wek ciyekî jeostratejîk tê dîtin yani di navbera du ciyan da du hêzên mezin da wekî ciyekî stratejîk gelek caran hatiye dîtin û hatiye bikaranîn yan jî Kurdan bixwe mesela gelek caran wî stratejiya wî jeostratejiya xwe bikaranîtiye û di navbera yani wexta ku em bêjin Sefewî Osmaniyan şer dikirin di wî şerê de Kurd gelek caran bayekî stratejîk tevdigeriyan yani ger şer ji aliyê Sefeviyan ve dest pê kir xwedina aliyê Osmaniyan gel li aliyê Osmaniyan hêviye xwedina aliyê Sefeviyan lê di wir de faktorekî giring hebû faktora baweriyê yani ji ber ku em bêjin Kurd hinek ji wan Sunnî bûn hinek ji wan Şîî bûn pir caran yên Sunnî xwedidan aliyê Osmaniyan yên Şîî xwedidan aliyê Sefeviyan û wexta di navbera Osmanî û Sefeviyan de peymanek tê çêkirin di sed sala 16 de hûn jî dizanin ger şaş min dikan rast kin peymana Qesrî Şîrîn tê îmzakirin piştî vî peymanê ew jeostratejîbûna Kurdistanê reng diguherîne yani êdî ew giringiya wê ji holê radibe çimkî her dem wekî tamponekî bû di navbera her du împaratoriyan de ew giringiya wî ji holê radibe ji xwe piştê ew giringî jî ji holê radibe êdî gelek tişt piştê wê demê diqewimin yani di navbera sed sala 17 û 18 de êdî Osmanî berê xwe didin Kurdistanê û gelek mîrektiyên Kurdan ji holê radikin ev ji holê rakirin em dikarin bibêjin yek ji wan cureyê kolonîzekirinê bû yani û heta sed sala 19 hat wexta ku em hatin heta sed sala 19 êdî hema bêje otorîteyekî siyasî di nava Kurdan da nemabû ev otorîteya siyasî duan yani di sed sala 19 piştî wî de ji bo Kurdan dê gelek gerhatî bûye ger ew heman otorîteyên beriya sed sala 19 ji holê nehatiban rakirin ew otorîte dê di şerê yekemîn şerê cîhanê de parastina Kurdistanê bayekî bikiraban û rewş jî dê tam ne bi vî way biya ji ber wî yani ew giringiya wê peymanê û ji holê rabûna ew stratejîk yani wekî jeopolîtika Kurdistanê bayekî stratejîk giringiya wî ji holê rabû ji ber wî yani ev otorîteyên siyasî ji holê rabûn ji wî aliyê de giring e yani ev peyman û piştê wî ew helwesta hêzên serwer û li hemberê Kurdistanê û ji holê rakirina otorîteyên siyasî Kurdan ji wî aliyê de giring e di sed sala
نازدهم دا وقتا که ام دبینن که تنه هنک یعنی هر چند او زخته کی و جهول راکنه کی زاف ام بیجن دجوار لسر کردان قوم میجی باید که کردان خو پاراستیه حتی 3 سال 19 جدوی دمیده و هنک هزین سیاسی دیسا مانه وک میر بدرخان سرهلدان آوان و ام بیجن دشتین کو کرنه گله گرینگن یعنی اف هبونا وان اوتوریتین پچوک جدیسا باوی کی گرینگیا ام بیجن او حافظه دیروکی و یا بردامی چه به جوالی دا گرینگه وقتا که امتین 3 سال داویه دی یعنی ام بیجن سالین 3 سال داویه 3 سال 19 هم دوی دمی دا ایدی هدور دا ev yekşi giringe hedi em bejin politikayın Osmaniyan duvarı neteweyn din da dert kevin peş. Çünkü dibinin ku le dünyayı revş diguhere, revşa siyasi ve sosyolojik diguhere. Yani edi devletin Avrupa'yı hedi beri xwedidin formeki siyaseti, formeki din yani. gelek ev jî nîgariyên wan fireh û gelek em bêjin neteweyên cuda dibin kontrola wan de henin dibêjin em çav van neteweyan bi xwe ve bihêlin û perçebûn dernekeve holê li wir êdî ev ji xwe fikra mêtingeriyê li Ewropayê dest pê kiriye wexta ku rewşa bi vî wê tê li ser ertnîgariya Rojhilata Navîn jî Osmanî ji berê xwe divî war de êdî didine Ewropayê yani ka ew çi dikin ku wan milletan dibin kontrola xwe da bawekî dihêlin yan jî ev qas serkeftine di her warî da yani ji warê aborî bigirin ji heta warê siyasî û em bêjin teknolojî ça ev qas serkeftî mane ji alî da berê xwe didine Ewropayê di vî warî da jî yani di warê mêtingeriyê da jî berê xwe didine Ewropayê di raporên ji xwe me bez kirin di raporan da ji xwe derdkeve pêş ev yekşî wan deman ji xwe xwendekar dişînin Ewropayê ji bo ku tespîtkirina rewşa siyasî û wekî din di Evdilhemîdê duyem da em dibînin ku mektebên eşîran tê vekirin ev yek ji wan destpêka em bêjin duwarê perwerdehiyê de yani wek amûrekî bikaranîna yani bikaranîna perwerdeyê wek amûrekî di warê kolonîzekirinê da em di vir da mektebên eşîran wek destpêkekî dibînin di vir da tişta ku didine ber xwe dibêjin yani ew eşîrên mezin yên Kurd û Ermenan û Arnawutan em ji wan zarokên wan û yên kurîn bixine van eşîre van mekteban di van mekteban da wan perwerde bikin û piştê wan perwerde kirin dîsa bişînin cihên wan ku bira bibin wekî rol modelekî nimûne ji bo zarokên eşîrên din çimkî di wê demê de otorîteya êdî di nava Kurdan da wek otorîtekî siyasî mabû eşîr bûn ji ber wî wek otorîtekî wan jî yekser berê xwe dabûn eşîrên Kurdan û zarokên wan dixwastin bi vî wê perwerde bikin helbet çi qas serkeftî bûn ne serkeftin ew mijarekî din e ew perwerdeya li wir hatiye dîtin em dibêjin wek destpêkekî em dikarin bibînin piştê wê êdî ev komara Tirkiyê wexta ku ava dibe em dibînin ku proje û programên dewleta Tirkiyê berfirehtir dibe û tund û tûştir dibe di her warî da yani li ser Kurdan bi taybetî li ser Kurdan di her warî da xebatekî di her warî da raporekî wan heye yani ji dawetên Kurdan bigirin heta em bêjin ji perwerdeyê ji cil û bergan ev tev di raporan da yek bi yek tên nivîsîn di wan deman da serkirdeyên weyên siyasî yên girîng em bêjin taybetî ji xwe mesela nadin van erkan nadin kesên wisa kesên wisa em bêjin nû di nava em bêjin leşkerên nû yan jî nû perwerdeyê dibînin nadin ewan kesên pispor bin kesên ku êdî bi temamî ji îdeolojiya wan bawerin ku ev
Türkiye'deki ideoloji yani وەکی Türkiye'deki ideolog mesela kesên ku dibînin wan kesan wekî memûrekî dişînin Kurdistanê û heta dibêjin ji xwe ev yekser mesela di wan raporan da dîsa derbas bin yani heta mamosteyên ku em dişînin Kurdistanê jî divê îdeologên Tirkan bin. Yani kesên wisa mamosteyên normal jî nebin. Kesên ku diçine dersa zarokên yekser yani 5 salî 6 salî didin jî. Divê îdeologên Tirk bin. Bûya wê sistemekî bi taybetî duwarê perwerdeyê da didin dest pêkirin. Perwerde çimkî bi rastî gelek giring e. Ez ê jî zêdetir li ser perwerde hinek bisekinim di vî warî de. Çawa min got ji xwe lîteratûr gelek berfireh heye yani meriv nikare di nava saetekî de tev safî bike behs bike jî ji xwe tiştek ku em behs bikin kêm zêde dê dîsa têgehiştinekî çêbe di vî warî de tam çi bûye çi nebûye. Ev rapor em pêşî behsa raporan bikin. Ev rapor bi taybetî yani destpêka komarê heta salên nodî veşartî mane. Yani ev tiştekî zevgiring e mesela. Çima lîteratûra kolonyalîzmê li Kurdistanê derneketiye ev tiştekî giring e. Çimkî raporên wan tev veşartî bûn. Ev kesên ku hatibûn wezîfedarkirin yekser wan raporan ji serkirdeyên wan mesela ji Atatürk ra yekser dişandin. Yekser têkiliyên wan hebû. Kesekî jî nedixistine navberê ku ev rapor ji yani agahiyên wan divê bi toy belav nebe. Ev qas veşartî dihêlin wan rapora. û ji xwe gelek çar-pênc kesên wisa navdarên mesela İsmet Önü, Celal Bayar gelek kesên bi vîya wê hinin ku van raporan yek bi yek nivîsîne. û yek ji wan jî dîsa navekî giring Mehmet Bayrak. Di salên nodî da Mehmet Bayrak bi taybetî di van waran de xebat dike. û li Enqereyê sehefekî nas dike. Ji wî sehefê ra dibêje ger çi xebat hatin ber destê te diwarê Elewiyan da û diwarê Kurdolojiyê de Kurdan da tu meqek me agahdar bikî ez ê werim ji te bistînim. Hesen Reşîd Tankut yani gihêştina me ya van raporan bi rêya Hesen Reşîd Tankut ew jî yek dîsa serkirdeyên Tirkanê ku yekser em bêjin bi erkên wisa berfireh hatiye erkdarkirin û şandine Kurdistanê yek bi yek her tiştî rapor dike. Gihêştina me van raporan jî bi taybetî bi rêya pirtûxana wî ye. Piştê ku dimire zarokên wî jî yek akademîsyen yek jî mamoste ye. Zarokên wî pirtûxana Hesen Reşîd Tankut didine wî sehefê. û piştê ku didine yekser telê Mehmet Bayrak dikin dibêjin were yani dokûmentên ku tu wisa bi kêrê te dê werin were lê binêre. Wexta ku Mehmet Bayrak diçe van raporan dinêre dibîne ku di wan salan da ew raporên ku hatine nivîsîn tev yani piraniya wan li wir e. Li ber destê wê van raporan yekser tevan li ser tevan dinivîsîne du cild pirtûk derdixe ji xwe. Belgeyên Kurdolojiyê cilda yekem ev cilda duyemê ya li ber destê min di Kürtler ve ulusal demokratik mücadeleleri li ser vê navê du cild pirtûk derdixe. Di van pirtûkan da van raporan tevan derdixe holê. û di van raporan da û helbet beriya ew jî beriya Mehmet Bayrak jî İsmail Beşikçî di pirtûka xwe ya Devletler Arası Sömürge Kürdistan di pirtûka xwe da behsa Kurdistanê dike. Yani dibêje Kurdistan metîngehe. Ev gotarek giring e çimkî heta wê demê gotarekî bi vî rengî yani söylem gotarekî bi vî rengî hê derneketî holê. Kurdistan wek metîngehek were pênasekirin û li ser vê lîteratûrekî ava bibe tune ye. Lê ji ber ku hê ev belgena jaliyê Mehmet Bayrak ve hat derneketine holê Beşikçî wexta ku van gotinên xwe dibêje mixabin bê çavkanî yani em bêjin bes dike. Yekser ji van çavkaniyan îstîfade nekiriye û pirtûkê nenivîsandiye. Ji ber wî yani Mehmet Bayrak di vî warî de giring e ji bo derxistina wan hemû raporan. û
دوان راپوران دا به تایبەتی بحثا میتینگکردنا کردستانت که یعنی وقتی مستملکه جات کرد آبی که خیلی خوب مستملکه وقت پیوا مستملکه تیب کارانی مستملکه یعنی میتینگه تیب کارانی و ایدی دشونا کردستانی دا دوان راپوران دا دبینین که دشونا پیوا کردستانی دا پیوا دو تیب کارانی یعنی او پیوا کردستانی دا ویژن و با که اشکره اشخواه کرد و امبیژن زمان کردی و کردستان وانا ته مثلا با که اشکره تینه بحث کردن و یک به یک تین راپور کردن یعنی وقتا مرو بری خود دوان راپورم براستی جی مرو شخورا شش مطال دبینه یعنی هر هرگلی فکرینه یعنی هر هرگلی امبیژن تفگر انت حرکت انت و جالی خواجی یعنی مامورین کد چی نور دوید چی بکن چه تا بگیرن جلو برگین خواهد چه خواهد بکن بحث وان توان بکن بحث وان توان دکن اف روش یعنی روشا کولونیزاسیون کردستانی ام باقی گشتی گلی بنیرن یعنی پشتی دست بکا کمر حتی سال شستی پلان و پروژین که دهاتن کرن اغلب لسر هیزه یعنی دوی باید که زخته کی اتوریته کی به فیزیکی هبه یعنی به چکان به سلاحان اتوریته کی بیو رنگی دوی لسر وان هبه زخته کی بیو رنگی لسر و میتینگ گهی هبه لی اف فرما میتینگری دگوهره چما دگوهره جبر کو اف سیستم کوبری و دبرن یعنی دوار زختی دا دوار امبیژن پلیسان دا و لشکران دا و اتوریته خویا امبیژن چکداری بکار بینن اف تف مصرف بو مصرفه که زف زیده بو جبر کو امبیژن فرما کولونیزه کردن لاوروپای جی دگوهره اف جی یکسر هدی وی فرمه دگوهرنه یعنی وی هزا چکداری هدی تاریکینن دشنا وی دا هگمونیا که آواد کن هگمونیا کو بریا آمورین سیویل بکاربه لکردستانی بجیه بکن وان آموران بکارتینه یعنی پرورده شاید دست به که دام گوتو بو هیه و دور دا گرینگیا پرورده زیادتر درد که پیش مثلا دوان سالان دا دیسا دوان راپوران دا درد که به تایبەتی مثلا خوگهین گچکان ودکن لال عزیزی لدرسمی خوگهین گچکان ودکن و به تایبەتی جبری خوددن گچکان مثلا ایرو دبیجن یا بار زمان سر جنانه اف سلوگان گرک لهر دری هیه و دمی دا جم دبین وانجی یکسر براستی بری خوب تایبەتی دانه سر جنین کردان گچکین کردان خوگهین جبو گچکین کردان بکرنه و گچکین کردان به تایبەتی لیوان ev bajarên ser sînor di navbera Kurdistanê û Tirkan da دوان bajaran da yekser keçikan bi taybetî tînin دوان xewgehan da bi zorê bicih dikin û wekî sembola medeniyetê yani wêneyên wan digirin û wexta ku hate kete wan xewgehan çawa bû piştê ku ji vî xewgehê derket çawa bû bi cil û bergên xwe bi şeklê xwe bi zimanê xwe وک مدنی بونی پناسید کن جخوا اف لیتراتورا میتینگری جیشوال سر چند تیگه هن گلک خواشت پناسید کن یک جا مثلا دوی یعنی وک شخورا اوک دبینن کسی که ام بیجن کولونیزه دکن جخورا وک صدمکی درد خنه پیش چنه ام مدنی نه او نه مدنی نه او وحشی نه دوی ورنه مدنیزه کرن دوی ورنه اصلاح کرن یعنی اف جبرکو وک وحش دین دیتن و خود دخنه ناونده یعنی او وکی گردکی نه یعنی özne yedin jivek edinin yani öteki tempena sekrin hamu gemari jali wan va teditin hamu xoşi u başı jali serdestan va teditin u ev ditin edi mixabin dikeve nava mejî kesin kutin kolonize kirinji yani ev jî edi bi çavên wan li xwedin herin û bi vîyayê li xwedin herin ji xwe me werne ser wir jî Doğru yani duan salan da çame got yani xewge tiştê wisa tên vekirin û ew
perverde duvarı mesela sloganeke belki öyle bilse dibêje haydi kızlar okula belki te bir mi ev hemû slogan û ev sistem ji bo ku bi rastî ev civak ji her aliyê ve were kolonîzekirin tev hatine bikaranîn di vir de em werin piştî salên nodî lîteratûra ku hatibû avakirin di vî lîteratûrê de êdî hêdî Kurdistan mêtingehekê êdî lîteratûrekî wisa hêdî piştî van raporan jî bi taybetî derkeve pêş û li serê êdî tê axaftin yani Kurdistan mêtingeheke tiştên ku têne kirin tev mêtingehek karê mêtingeriyê ye tên baskirin vêca huquqa li Kurdistanê tê bi rêvebirin ez li ser jinek bisekirim huquqa li Kurdistanê tê bi rêvebirin ne huquqa Tirkan bixwane di wan raporan de jî dîsa em dibînin ku huquqekî yani wexta ku di raporan de bas kirin dibêjin em divê li Kurdistanê huquqa Tirkan bikar neynin çimkî ne mümkün e ku em heman huquqê li vir bikarbînin li Kurdistanê bikarbînin divê li vir huquqa müstemlekeyê were bi rêvebirin yani mêtingerî were bi rêvebirin û di vir de ew kekî heye yani ew kesên ku dişînin wan deran kesên ku em bêjin wekî memûr dişînin Kurdistanê divê çawa bin mesela tenê li ser leşkeran İsmet İnönü di raporekî xwe de dibêje ez ê Tirkî bixwînim mixabin ji ber ku Tirkî hatiye nivîsan dibêje tabi beriya de gelek tiştî hatiye nivîsandin dibêje Cumhuriyet prestijini temsil eden ordunun peşmürde kıyafetli olması şartta bütün siyasi dertlerimizi çok daha ağır hale koyabilir. Bi taybetî mesela li ser cilûbergên wan sekinîne û dibêjin heta cilûbergên wan memûran çi leşker be divir de behsa tenê leşkeran kiriye lê di warê memûran de jî dîsa ev yek tê gotin divê bûya wê bin ev tesîr li ser çi kiriye yani ev cilûbergên wan tesîr li ser çi kiriye xebatekî zozan goyî heye di nivîsara xwe de yani tespîtên ew kiriye nivîsara wî navî dibêje 80-90 kuşağı Kürtlerin ilk öğretimdeki kolonyal deneyimleri. Bu ara röportaj dike yani mülakat yani röportaj dike. Dur da diyeki de mesela dibêje kesekî Kurdekî yani dibêje di li Wanê İmam di lîse İmam Xatîbê de ev kes xwendiye dibêje her şeyi bildiklerini Derbay Türkan dibêje her şeyi bildikleri güzel giyimli ve bakımlı oldukları için öğretmenlere karşı büyük bir hayranlığımız vardı. Öğretmen Türkleri temsil ediyordu gözümüzde tüm Türklerin öyle olduğunu düşünüyorduk. Yani divir de mesela ev giringiya cilûbergan ya ku İsmet İnönü'nde rapor da derxe pêş em dibînin ku bi rastî di Kurdan da heta giringiya van cilûbergan jî derkete holê bakî psikolojik. Yani ji ber ku cilûbergên wan xweş bûye, rin bûye, paqij bûye li hemberê wan em xwe wekî kêm dibînin û wan ehlê paqijiyê, ehlê xweşiyê dibînin. Divan ji xwe yani mülakatan da yani jî di röportajan da belki yani tu tespîta psikolojik dikî divan gotaran da yani bi rastî çawa xwe dibînin çawa yên serdestên xwe dibînin mesela diyekî de dibêje Türk milletinin kerameti kendinden kitaplar bunlarla doydu. Her sabah okula başlarken Türk bayrağı altında Türk olduğumuzu haykırmak zorundaydık. Ülkemizin Türkleri kendimizden çok sevmek olması gerektiğini, Türk olmanın mutluluğun kaynağı olduğunu haykırır. Varlığımızı Türk milletine kurban eder. Öyle geçerdik sınıflara. Yani divir de mesela tişta ku tê înşa kirin rastî ew yani serdestbûna Tirkan di her warî de yani tu her siber radbî van gotinan dikî û ev gotar her yek bi serê xwe emrekî mirovekî xilas dike. Yani perwerdeya duwan dibistanên Tirkan da peyvek tu yek peyvekî ji wan hîn dibî ev tesîr li ser psikolojiya te wisa dike ku êdî tu
براستی جی دواری پسیکولوژی دا هشمندیت به تواهی تک دچه ده هر واری دا یعنی شخصیت تک دچه و ده هر واری دا وان سرکفت دبینی و خواه کم دبینی یعنی دور دا گلک اوکن بالکش هنن سر دور دا دیسا دبیجه کسی که دیسا جو کدریه بسه یکی جی موشه بلانغه دبیجه یعنی سیدوسا بست که Davide da mesela bir gotin dibece çocukken içimden keşke Türk olsaydım dediğim olmuştur. Yani basa helvastan seknavan dike u dibece keşke Türk olsaydım çenceram mı bir dili xoda gotiye xazila ez Türk buma. Çünkü divir de mesela dibece vakta ku dibistana ku hem diçun Kurd leciye ki cüda daha tanrınışkandın Zarokin terekeme mesela hebne diyor. Terekemen ali gidin da nurmuşkan. Jber ka mesela Türk'üm basıkı. Cilu bergen wan veki wan mamostan bu. Veki wan kesan bu zedetir mesela paqış bu. Jber wici digot divir de mesela buxad beje. Ev mewanji juan dedita u evliber çave me veki idol bun. Yani divir me xod bagi iştahwan. Em veki wan buna. U ev yek edip işte vakti ki yani عادتن خواه جلو برگن خواه زمان خواه هر تشت ayda Kurd و Kurdbuni be tev vaki qirêjî têdîtin. Çimkî dibistan mesela cî em bêjin şixwe ji aliyê malbatê me ve jî mesela çawa her dem ji me re dadgotin divê tu bixwînî. Xwendin tiştekî zev xweş û zev baş dihata pênasêkirin di nava civakê de û ji aliyê mezin me ve وقتا کو تو دچی ورجی تشتا کو تلور دبینی ترک بونه ماموستین ترکانن جلو برگن وان کمن چند وانه ev belki dmeji me da de hemen kevin hemen kategori yani dibistan gerçeğe hoş be Türk bunji hoşe zamanı Türkiye hoşe duvur da temsiliyet atte tüne tişta ku aidiyette be tüne ya ne xo ev tişta ku ne başe tişta ku qirêje divê bê terikandin bu çavê lê din here mesela dibêje Kürtçenin, Kürtlüğün yasak olduğu deneyimli ebeveynlerimizden ve çevremizden daha okula başlamadan önce öğrendiğimiz bir husustu zaten. Okulun bu yasağı doğrudan hatırlatmasına istisnalar dışında pek gerek kalmazdı. Ayrıca bir süre sonra Kürtlüğün utanılacak bir kimlik olduğunu kabullenip otosansür yoluyla yasağın uygulanmasını kolaylaştırdık Yeki Gotiye. Yeki Dinci Gotiye benim anılarımda Kürtlüğe dair doğrudan bir hakaret, bir saldırı olmasa da okulda Kürtlüğe dair hiçbir şeyin olmaması otomatikman Kürtçenin ve Kürtlüğün değersiz bir şey olduğu düşüncesini yaratıyordu bende. Okul iyi, medeni ve bilgili insanlar yetiştiren bir yerdi. Burada her şeyin Türkçe olması Türklüğün Kürtlükten üstün olduğunu düşünmemizi sağlamaya yetiyordu zaten. Divir da yani tişta ku dert keve holi rasti برای پرورده شدت اپیستمیک شدت اپیستمیک دمتینگریه دا شدت اپیستمیک در که هولی یعنی تو برای پرورده شدت پرورده درس که هولی یعنی تو برای پرورده وان تو متینگه برای پرورده کلونیزه دیکی و ده هر واری دا طویل بر چاوی قریج دیکی جبر کو تشتا عایدیته او عایدیتن ته تف قدخنه لبر چاویته ایدی او تشت نخواش و نباش دیدیتن او اف ترکاندنا وان همو تشتن یعنی ایرو رایشا کوام تیدانه وک انجاما وان همو کارو خباتانه دیسا دوردا یعنی ایدی Dem basa hegemonya kir. Yani di salên şêsî de û hegemonya êdî dest pê dike bi rêya amûrên sivîl. Mesela li ciyekî dibêje dîsa îsmetên dibêje wexta ku me em ji bo ku xwe bikaribin di nava civakê de bicî bikin yekser di nava civakê de yek ji wan divê amûrê ew kê bijîşkin. Yani doktorên seyyar. Yani evin ku di nava civakê de
دچن مثلا لگوندان دیگرن حتی وان دکتران جی وک آموره کی بکارانیتنه یعنی ویجی پرچه کی دیسا جبو جهولی راکرین حقیقت وی ملت هاتیه بکاران بجیشکن سیار جی مثلا dibêje İsmet İnönü rapora xwe dibêje iyice işlerine girmek istediğimiz Kürt merkezlerine seyyar doktorlarla girmek çok müessir olacaktır. O yani وقتا که ام dibêjin doktor mesela tiştekî duwarê nexweşxanan da ji mesela naberçame li em îro rewşa xwe dibînin ew Kurdên me yên ku diçin nexweşxanan li ber çavan jî divê tu otomatik yani bi doktora Tirkî xeber bidî. Yani tu nexweşekî nexweşiya xwe herî zêdetkarî bi zimanê xwe bînî der lê tu mecbur dibînî bi Tirkî xeber dî û îro pîrên heştê not salê ez dibînim di nexweşxanan da bi doktoran re bi Tirkî xeber didin. O ew di birêya hegemonyayê êdî Reza Kurdan hate înşa kirin. Yani piştî van xebatan êdî rengê metînkariya Tirkan guherî. Ev reng êdî hêdî berê xwe da ev kê înşakirina Reza Kurdan. Ev jî birêya entelektüelên Kurdan, rewşenbîrên Kurdan, siyasetmedarên Kurdan, partiyên Kurdan bi taybetî avakirina van partiyan û ketina meclîsê. Ev tev bûne amûrên înşakirina Reza Kurdan bixwe. Çimkî êdî ew aidiyetbûn peyda bû. Yani ji vî re em êdî dibêjin ev kolonîzasyon nine ev self kolonîzasyon e. Yani xwe bi xwe kolonîze kirin, xwe bi xwe mêtin kirin. Êdî Kurd mesela îro ev self kolonîzasyon digel kolonîzasyonê mesela hema bi hev re dimeşin. Zexta wan û em bêjin tişta ku ava kirine bi hev re dimeşin. Îro mesela kesên li ser navê Kurdan daxivin, xeber didin çi rewşenbîr bin, çi siyasetmedar bin, tev mesela xeberdana wana bi Tirkî dibe sedema self kolonîzasyonê. û ev jî dîsa yek ji wan projeyên Tirkan bû yani. Wisa kirin ku divê êdî hewcedarî bi eforekî me zêdetir nemîne. Yani divê em zêdetir êdî eforek dernexin holê bire ew bixwe êdî bikaribin kolonîze bin. Ji xwe ew dayîkên ku em bêjin xistine wan xewgehan, ew dayîkên ku xistine perwerde kirin, ev tev piştê ku vegeriyan mesela piştê ku vedigerin gundê xwe ji xwe êdî tam bûne Tirkekî. Yani bi zimanê xwe, bi şekl û şemalê xwe, bi cilûbergên xwe tam bûne Kurdekî. Piştê ku wan ji wan xewgehan di wan deran de perwerde dikin wan aynî wan kesan dişine gundê xwe wek sembolekî, wek em bêjin temsîliyetekî diçine di gund da vê carê îja ew dibe sedema self kolonîzasyonê zarokên xwe ji xwe wek êdî ew xwe xilasbûyî dibîne û dixwaze bi helwestekî wisa tev digere ku divê ez kesên din jî xilas bikim, van keçikana jî xilas bikim. Çimkî di wir de mesela ev şey mesela eşîretbûn dîsa em bêjin xebatên li ser jinan, em bêjin tiştên ku rewşa jinan ya sosyopolitîk her wekî din vana tev wek amûrek hatine bikaranîn amûrên paştemayînê. Yani ev pênasekirinin bi vî rengî mesela eşîrbûn paşverûtî ye. Yani jî em bêjin ji di mal de mayîn paşverûtî ye, ne perwerdebûyî paşverûtî ye. Ev paşverûtî tev hatine pênasekirin. Yani ji aliyê wan va heqîqetek hatî înşa kirin. Heqîqetek hatî înşa kirin em li gor wî heqîqetê êdî li xwe dinhêrin û rastiya xwe dinirxînin. Em dibêjin qey rastî ev e, em li gor wî rastî xwe dinirxînin û bûyayê xwe pênase dikin. Çimkî mejû êdî bi awekî tev têk çûye. Ew
بله به پرس و برسوان امتکارن برفراتر بکن وی مجاری از لور بقدینم تشتکی که مجبور کربتونه به يعني جالك تشانم راسي مر بسري باخ ولی از لور بقدینم مالا و آوا جال پرسک کتونه که بکرم کن متین کرده بله ساعت خوش بله مثلا دوان جرا متین کاریان ده اوکیه یعنی به تایبتی به جیه کرنا ام بیشن یان جنتوای خون یان جنتوای اندن مثلا bir مجالش bir کربو تباش کرکو گود به تایبتی مثلا لکردستان هم دبینن او دورین کو ایرو وک اوکن وک ایدیم نکارن ببیشن یا او در قی باجار کردستانی بو yani mesela vaki bacarak Erzincan'ı elazığ mesela xavgehin keçikan bu taybeti de elazığ hatına vekirin keçiken ji dersim yani tine durda bicih kirine ulali Erzincan'ı wan deran mesela tev jaliye Balkanan u jaliye embejin Kafkasya Türkan Türkiye'nin wan deran anitine wan deran bicih kirine mesela yek biyek durda hatiye nivîsin یک به یک لسر باجران لسر نافچان سکینه دبیجن او مثلا دوان هر چهار جوره میتین کاریان ده اوکی یعنی به تایبتی بجیه کرنا کسی که تمثیلیت وانده که وانتینن دوان دران دا بجیه دکن اول هر در کردستانی هیه مثلا باشور جدیسا کردان درد خستن عربان بجیه دکرن دیسال روشلات همان روش هیه ایرو مثلا هیجی اف روش بردامه لروجاوا مثلا دورین کو کردان جی درخستن تف ترکان بجیه کرن یعنی جی کسین که ام بیجن نزیکی وانن خوایک ترک دبینن بجیه کرن مثلا لالی موشیوان دران تینن ج بحر راش ج قاره دنیزه ترکان تینن بجیه دکن و ایجا وانا وسا بجیه دکن وسا ناهیلن دچن یک بیک وان کنترل دکن کار روشوان چیه بچه‌اش برچه کنترل کن دبیجن برا جدی خو عاجز نبون کن نه تریکین دسا نچن دچن همو که ماسین وان چبن توان یک بیک پیدا کن یعنی دوار جلان دوار ابوریان خانی آواهی جواران چه دکن چه که ماسین وان هب نوسا یک بیک ام بیجن ددنه بر دست وان کلوان دران بمینن و جی خو نه تریکینن و دوان دران دا دیسا یا دویم چه بود مثلا یک بجیه کرنا ام بیجن کسیندن بون ملتیندن و یعنی جوان بخواه بو یک چی چافکانین سر ارد و بن ارد یعنی همو چافکانیان دکشینن مثلا پترولا کردن جیران کردن ام بیجن دیسا بور ما همو ام بیجن چافکانی چه هبه توان یک بیک وان دران تثبیت کن وان دران دخنه بن کنترل خواه ولوان درن فابریکان آوا دکن کسین کو تنه ارتار کرن تیسا تهی جوانن دچن وان چافکانیان یک بیک دکشینن ناونده بویا یعنی metin kare vekiltiye vekil sömürge ji etnisiteyn cuda şuat tebci kirmiyor goz ji etnisiteyn cuda mesela ne tane Türkan ji Arnavuttan yani ji Jembejin Balkan ji Kafkasan ji kesin yani ji etnisiteyn cuda tane bicih kirin ev şu meditiye yani heye metin gelen nafxoy yani iç sömürgecik dinava velatekte zehta navende liser derdorawi yani ev ji ام بیشن ev بتایبتی پرجران د عثمانیان ده هاتیه بکارانی یعنی دنوا و ایروجی هیه یعنی ev جورا میتینگری مثلا جت آلیه ترکان و زخت وانا لسر ترکان دیسا yani ev ji disa vek metingeri te penase kirin yani ji heman etnisiteyne li zextawan ji navendi ve ji derdora wî heye mesela cîwan diguherine wan mesela ew dike bawekî mesela wan çavkaniyan dikişine baxwe ku wan zêdetir bikaribe kontrol bike li gor polîtikayên xwe
بکار به براحتی بره و ببه یعنی گلک مثلا ترک جی بکی نل گرده خوازن بود لیش جی خو هاتن سرگ مشاختی کردن آلی کردستانی بجی هاتن بجی کردن یعنی اف چیه ده افش دیسات به زختا وانا لسر نتا خو بخواجی یعنی باوی کی جبو کو کردان بکاره بن کنترل بکن جن نتا خوش مثلا کسان جی وان درد خم بجی تکن وان دوران وکی sömürgecilik ya mı got ji etnisiteyn cuda tê bicih kirin ha şu hemen neze hevin yani zede fark tuna yani hemen neze hevin diveki sömürgeciliği de ev jidisa komik ek biçuk yani diverde mesela yok tuna yani Armanca kışandığına aburiye tuna zedettir mesela زیادتر دورده لسر دموگرافی سکنیه یعنی زیاد مثلا د وکی sömürgeciliği de bu böyle dörde şkayı yok bu yani etnisite ki juda kese ki lser nave wid devleti de çelur milver neyse nahate biramın de dışınnever lur tane derdivan kışandın aburiye mesela de Avrupi naçın yekser lwelatin dur bicih nabın ji ser navê xwe em bêjin hinek kesan li wir bicih dikin û yekser ji wan re derdê wan tenê çavkanî çavkaniyan dikişînin yani dişînin em bêjin Ewropa mesela li vir jî yani li Kurdistanê tam li ku derê hatiye bikaranîn dwarê aborî de mesela îro tişta ku tê kirin em bêjin li aliye Rojava ji bo wan çavkaniyan mesela hinek kesan dibin li wir bicih dikin li ser navê xwe wan bikartînin û ji wir çavkaniyan dikişînin aliyê xwe çavkanî yani kaynak wekî din ger pirsek gotinek hebe şîroveyek jî dibe mesela mamosta jî hivalên dirajî belki zanîn ku wan yî bu anda xwendin mesela ha yî bo saat xweş yî bu taybetî mesela herêma bira devam ke çünkü tiştê ku mij bîkine birêya pirsan Serhedê mesela tam dîwarê de hin hajî an hajî ev pratikê de berdewam e baş tê bikaranîn û di van yî bu anda mesela tiştê cira ser zarokan zarok mesela taybetî cihên ku hêj Kurdî tê xeberdan gund û warî ku Kurdî tê xeberdan wan deran zêde dikin zarên Kurdan dikişîne wan deran ez dixwazim mesela ji we yê wê derketin mesela min wextan 3-4 salan yani ev gotinê han mesela an hat ku tên gotin rastî jî ew pratik çawan ser me hate bikaranîn hemî tê pêş çavê min yani yî bo jî yek ji wan projeyane dîsa yani çawa ku ji bo keçikên Kurdan mesela em bêjin wan xewgehan ava kirine di wan salan de yî bo jî dîsa di van salên dawiyê de ji bo taybetî ji bo vê yekê tevhatine amadekirin yani keçikber yani behevda mesela xewgehê wan cuda ne mesela lê keçikber behevda mesela tên yani vî amorê tên şahdin yani jiyan kirin tiştek din zêdeî mesela besa bêjin doktoran yani ku di vî rê de wekî amorek çanda nebikaranîn bayê zordarî mesela tê bikaranîn li ba me mesela yên ku em zanin çend numune mînakî wan hene bi derzî yan jî dermanên jehr zanê Kurdan seqet tiştine û ker lav kirine mesela yên malbata me xwe de sêhet vî ew hene mesela tekin bixwe